السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دوسرا مریض جو آتا ہے یہی بات کرتا ہے کہ مجھے ٹائمنگ کی پرابلم ہے، پری میچر ایجیکولیشن کا پرابلم ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اتنی اس کی کوانٹیٹی کیوں بڑھ گئی ہے؟ ہر دوسرا بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، پریشان ہے۔ اس کے کازز کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، ساری باتیں بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پری میچر ایجیکولیشن، یعنی ٹائمنگ کی کمی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ صرف اتنی ہے کہ جب ہم بیوی کے قریب جاتے ہیں تو ہمارا 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ، اس سے زیادہ ٹائمنگ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں تو ٹائم ہی نہیں ہے، اسی وقت انزال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ نظام قدرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جس طرح ڈیزائر، سیکسول ڈیزائر میل کے اندر ہے، اسی طرح اللہ کی ذات نے فیمیل کے اندر رکھ دی ہے کہ راحت بخشی ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان میسر کریں، مہیا کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب دونوں کی، میل اور فیمیل دونوں کی تشفی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس نے اپنا سیکس مکمل کر لیا، عورت کے سیکس کو مد نظر جب نہیں رکھا جائے گا تو اس وقت گھروں کے اندر کلیش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمارے اندر اتنی محبت تھی، اتنی یگانگت کی تھی، لیکن اب جو ہے ہمارے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بات بات پر ہم اڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے دوستو۔ اس کے کازز کیا ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو میڈیکلی سائنس کہتی ہے، ریسرچ کہتی ہے، نیچرلی جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی 1.3 منٹ یا 2 منٹ، یعنی 1.5 سے 2 منٹ تک جو ٹائمنگ ہے وہ نارمل ہے۔ اور اس ٹائمنگ کی جن لوگوں کے اندر اتھارٹی ہے ان کی کنسیو کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اولاد پیدا کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اولاد ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ شیخی بکھیرتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ بہت زیادہ ہے۔ زیادہ ٹائمنگ جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے ان کے اولاد ہونے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر سیمن کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں، بن ہی نہیں، اس کی پروڈکشن ہی نہیں ہے۔ جب پروڈکشن ہی نہیں ہوگی، چونکہ اووم اور سیمن، سپرم، یعنی جب عورت کے انڈے نے اور مرد کی منی میں سے جو کیڑا ہوتا ہے جس کو سپرم کہتے ہیں، وہ آپس میں ملاپ ہوگا تو کنسیو ہوگا، یعنی حمل ہوگا، فرٹیلائز ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو قطعاً کبھی بھی کنسیو نہیں کرے گی عورت، پریگننسی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے اندر آیا ہوا ہے اور ہمیں اس کا اویئرنس بھی نہیں ہے، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دوستو میری یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کا جو نارمل ٹائمنگ ہے وہ ہے 1.3 منٹ 2 منٹ، یعنی 1.5 سے 2 منٹ تک جن لوگوں کی ٹائمنگ ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2.5 منٹ 2.3، اگر اتنی ہے تو نارمل ہے، ان کے چانس ٹھیک ہیں کہ یہ فرٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ٹائمنگ ہے، 3 منٹ سے ابو ہو جاتی ہے، 4 منٹ 5، اتنے ہی اس کے چانس کم ہوتے جاتے ہیں، چونکہ ان کے اندر اس کی کوانٹیٹی ہی کم ہے۔ جب کوانٹیٹی کم ہوگی تو پھر اس کے چانس کم ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہیں۔ کازز دوستو یہ ہے کہ ہر بندہ سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن کا شکار ہے۔ کسی کو مالی مسئلہ ہے، کسی کو خاندانی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے، جو بھی ہے ہر بندہ سٹریس اٹھائے پھرتا ہے۔ جب سٹریس ہوگا، جب ذہنی طور پر بندہ ریلیکس نہیں ہوگا، میل ہو فیمیل ہو،
उस वक़्त तक ये जो सेक्स का मामला होता है वो कभी भी तशफ़ी वाला, कभी भी रिलैक्सेशन वाला नहीं हो सकता, जो कि नॉर्मल हो ही नहीं सकता। जब आप रिलैक्स होंगे, इन्वायरमेंट आपको अच्छी मिलेगी, तो आपका सेक्स अच्छा होगा, टाइमिंग ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों के अंदर मास्टरबेशन का मामला होता है, यानी मुश्तज़नी करते हैं। औरतों के अंदर भी प्रॉब्लम ये आ सकती है, मर्दों के अंदर भी आ सकता है, उसका मसला भी ये होता है। हाँ, बाज़ लोगों के अंदर मेल हो या फीमेल हो, उनका अनजाल की जो टाइमिंग होती है, अगर उनके अंदर ये हार्मोन डेवलपमेंट कम हो, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो, बीमारी भी हो सकती है, जिसकी ट्रीटमेंट करके उसको नॉर्मल किया जा सकता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। आपको माहौल अच्छा हो, फिर खुराक जो हम डाइट खाते हैं, हमारा फूड जो है, हमारा लाइफ स्टाइल है जो है, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसको हम चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें, ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ जब आप सेक्स करें, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब जाएं, उस वक़्त आपको रिलैक्स रहना चाहिए, आपकी तवज्जो कहीं बटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे के अंदर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मियाँ की बीवी की तरफ हो, बीवी की मियाँ की तरफ हो। इससे एक तो राहत मिलेगी, दूसरा ये होगा कि आपका सेक्स बहुत ही अच्छा और नॉर्मल होगा। दूसरा ये, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। एक तो अपनी खुराक बेहतर करें, बेकरी आइटम, स्वीट्स आइटम, ये चॉकलेट वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो है इनसे बचें, मोटापे से बचें, सुबह शाम की वॉक करें, सॉफ्ट ड्रिंक अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ये जो बाज़ारी जूस हैं वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, सादा खुराक खाएं, देसी खुराक खाएं, और खुराक की टाइमिंग और इसके साथ साथ अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखें। नींद का इसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। जिन लोगों की नींद अच्छी होती है उनका सेक्स अच्छा होता है, जिन लोगों की नींद अच्छी नहीं होती उनका सेक्स अच्छा नहीं होता। जिनकी खुराक अच्छी होती है उनकी नींद अच्छी होती है, जिनकी खुराक अच्छी नहीं होती उनकी नींद अच्छी नहीं होती। ये बातें आपने दोस्तों याद रखनी है, बल्कि इनको लिख लो, आपके काम आएंगी। लिख के कहीं अपने करीब रखो कि आपकी नज़र इसके ऊपर पड़ती रहे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इनको आप सेटल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को, अपनी खुराक को, अपने लाइफस्टाइल को, ये आपके हाथ में है। आगे जो दवाई का मामला आता है, मेडिसिन का जो मामला आता है, वो बहुत ही अथेंटिक किस्म की मैं आपको मेडिसिन बताने लगा हूँ। वो आपने ले लेनी है, इसको इस्तेमाल करनी है, आपकी ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह टाइमिंग जो होगी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। पहली मेडिसिन जो है वो है योहम्बीनम। योहम्बीनम आपने 3x में लेनी है। इसकी 4 टैबलेट्स आपने सुबह, दोपहर, शाम लेनी शुरू कर देनी है। इसके साथ साथ दूसरी जो है टाइटेनियम मेटालिकम 3x में ये भी लेनी है। ये भी आपने 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम लेनी शुरू कर देनी है। तीसरी मेडिसिन जो है ट्रिबलस टेरेस्ट्रस, ये आपने मदर टेंचर में लेनी है, और सुबह, दोपहर, शाम इसके आपने 10-10 कतरे लेने हैं पानी के अंदर डालकर। आपका सारे का सारा मामला दोस्तों ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाए, आपका सेक्स ठीक हो जाए। मेरे लिए दुआ करें, खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस आए। लोगों को पता नहीं होता, परेशान रहते हैं, मज़ीद डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए जब आपके नॉलेज में ये बातें आ जाएंगी तो आपको ये बातें, आपको ज़िंदगी गुजारनी आसान हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।